Recording button. So what we'll do is today we will discuss the concept of um, read from application directory and write to application directory. So you might have heard of application directory. So we Read have from this concept called write to application directory. That is nothing but AL11. AL11 is the T read code. read from application directory and write from application directory, yeah, madam. Correct. So first operation is to write to application directory. So if there is a file in the, so sometimes they will ask us to push the data to A11 directory. And second requirement is already a file is there in the application directory and they want us to read the file from A11 directory. So suppose the requirement is like they want to they want to put some let's say some contract information, right? So they want us to put some contract information in the A11 directory. So, so first what we will do, we will collect the data into an internal table. Hmm. So from master tables, we will collect the data into our ITab, internal tables. And then we will use a loop at internal table into work area. And from work area, we will move them into the A11 files, A11 directory files. So this is our internal table. And Application directory ante, madam. sorry, Application directory. like let's say, for example, sometimes suppose there is a requirement that they want to send the data to some third party system, for example. So Okay, okay. we will the as an developer we will collect the data required data into an internal table, and from internal table we will put one by one record into work area, and from work area Hmm. we will put them in the application directory files. So from the application directory files, from the A11 directories, the let's say some middleware like PIPO. So PIPO will take this data and they will push this data to some third party system. So ఇదే మేడం ఒక చిన్న 1 minute. mm-hmm, ఇప్పుడు నేను ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇది. ఇప్పుడు రెయిన్బో ఉంది కదా, రెయిన్బో mm-hmm, హాస్పిటల్. mm-hmm, కుండాపూర్ ఉంది కదా. mm-hmm, కుండాపూర్ వాళ్ళకి రెయిన్బోది ఇప్పుడు ఉంది వాళ్ళది. ఇప్పుడు ఆ, మనం హాస్పిటల్కి వెళ్తే వాళ్ళు సిస్టమ్ లో ఎంటర్ చేశారు కదా, పేషెంట్ రిజిస్టర్, పేషెంట్ ఇన్పుట్, పేషెంట్ వాళ్ళ mm-hmm, డేటా మొత్తం కదా. mm, సో వాళ్ళు హ్యాకెట్ ని సందర్శి హ్యాకెట్ ని వాళ్ళు వాళ్ళకి ఆల్రెడీ రెయిన్బో వాళ్ళకు ఉంది. mm-hmm, సో వాళ్ళు రెయిన్బో వాళ్ళు ఇప్పుడు హ్యాకెట్ mm, హ్యాకెట్ వాళ్ళు అంటే ఇప్పుడు మేమున్న బ్యాపర్స్ mm, ఇంటర్ఫేసెస్ అవి ఇవి చేస్తున్నారు. mm, మేమేం చేస్తున్నాం, మా సైడ్ నుంచి డేటా ఏంది, mm, జిఆర్, ఇన్బౌండ్ జిఆర్లు mm, చేస్తున్నాం. డేటా అక్కడ పోతుందా అని. mm, mm, ఓకే, మా సైడ్ నుంచి ఫస్ట్ కొంచెం అబాపర్స్ దగ్గర నుంచి ప్రాబ్లం వచ్చి కొంచెం mm, వాళ్ళు చేయలే, వన్ టూ mm, డేస్ కొంచెం వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఆ ఇంటర్ఫేసెస్ అవి ప్రాబ్లం అయింది. mm, తర్వాత కొంచెం సెట్ అయింది వాళ్ళు mm, అడిగిన దానికి. mm, ఇప్పుడు మేము చేసినవి అవన్నీ అక్కడికి mm, వెళ్ళినాయి. mm, ఇక్కడికి వాళ్ళేమో కోడ్ అది ఇది ఏదో పంపిస్తా ఉన్నారు. mm, మా టీం mm, ఇది అబాపర్స్ mm, అట్లా ఇది అని mm, అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏమైతుందంటే, ఇప్పుడు మాది mm, ఇన్బౌండ్. ఇన్బౌండ్ అంటే mm, ఈ జిఆర్ నుంచి mm, మేము జిఆర్ కానీ ఎస్టిఓ mm, టెస్టింగ్, స్టాక్ ఆర్డర్స్ కానీ mm, ఇవన్నీ మేము ఇస్తే mm, వాళ్ళు చూసుకుంటారు. mm, చూసుకున్న తర్వాత అవుట్ mm, బౌండ్ ఏమో ఫికో క్యాష్, mm, ఎట్లా పేమెంట్, ఆ mm, పేమెంట్, చెక్ అనేది mm, వాళ్ళది mm, ఫైనాన్స్. ఇది mm, ఇది ఇది నడుస్తుంది. ఇప్పుడు మీరు అన్న mm, ఏదైతే థర్డ్ పార్టీ సిస్టమ్ అనేది నాకు mm, రెయిన్బోనే ఇప్పుడు నేను చూస్తున్నాను, నేను దాని మీదే ఉన్నాను. mm.
సో అదే అక్కడ ఇంక్లూడ్స్ ఉమ్, ఏదేదో చాలా పెద్దగా ఉంది అది అది ఉమ్, వాళ్ళ సిస్టమ్ కూడా మీరు ఉమ్, అన్నట్టు ఆ థర్డ్ పార్టీ సిస్టమ్ కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంది. ఉమ్, అది నేను చూస్తున్నాను యాక్చువల్ అట్లా. ఉమ్, అది దానికి ఈ ఈ ఉమ్. ఇప్పుడు మనది ఎట్లా అనేది వర్క్ అవుతుంది మీరు ఒకసారి చెప్పండి అంతే. ఏం లేదు. యాజ్ ఎ టెక్నికల్ పీపుల్, we don't know how they will push it, right? So only ఎస్. our job is to put them in the A11 files. That's it. After that, how they will push it, it's not up to us. That is not our job. The middleware team, they will push it. So that is the PIPO team. మిడిల్ వేర్ కూడా ఉంది. ఎస్ అబ్సల్యూట్ రైట్. మిడిల్ వేర్ ఉంది. Middleware. So what happens after putting them in A11 files, that is not our business. Our business ఏ లెవెల్ only. అనేది టీ కోడ్ మీద Hmm? టీ కోడ్ అది. A11 is the T code. A11 T code లో అప్లికేషన్ డైరెక్టరీ ఫైల్ పాత్స్ కనిపిస్తాయి మనకి. సో ఈ పలానా ఫైల్ పాత్ లో పెట్టండి అంటే అంతవరకే మన జాబ్. ఆ తర్వాత అక్కడ నుండి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, వాళ్ళు మిడిల్ వేర్ కి ఎలా పంపిస్తారు, లేదా ఏ మిడిల్ వేర్ కి పంపిస్తారు, అదంతా మనకు అనవసరం, రైట్? సో టెక్నికల్ పీపుల్ మన జాబ్ ఏంటంటే వాళ్ళు వాళ్ళు ఏం ఫిల్టర్. అడుగుతున్నారంటే ఇప్పుడు కొన్ని దగ్గర ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు మేమే అని అనుకో జిఆర్ ఫెయిల్యూర్ అంటే ఒక పాస్ కేసు ఒక ఫెయిల్యూర్ కేసు కూడా మమ్మల్ని పంపితే మేము ఫెయిల్యూర్ కేసు పంపించాము జిఆర్ నుంచి ఒక ఏంటంటే ఆ, ఒక దాని ఏంది కన్వర్షన్ ఎర్రర్ అని కన్వర్షన్ ఎర్రర్ పంపించాం. కన్వర్షన్ ఎర్రర్ పంపిస్తే వాళ్ళు ఏంటంటే అక్కడ పక్కకు మెసేజ్ రావాలి ఇట్లా మెసేజ్ రావాలి ఇట్లా. ప్లస్ ఇక్కడ మీరు ఎస్ అని ఉంది, ఎస్ అని రావద్దు ఇట్లా. కొంచెం డిఫరెంట్ గా వాళ్ళు అడగడం వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్స్ అవే వాళ్ళని అడుగుతున్నాం. అదే ఏదైనా వాళ్ళ. కానీ ఏ డేటా పెట్టమంటే మనం ఆ డేటాని ఇక్కడ ఈ ఫైల్లో పెడతాం అంతే. ఆ తర్వాత అక్కడ నుండి వాళ్ళు థర్డ్ పార్టీ వాళ్ళు పుష్ చేస్తారు, మిడిల్ వేర్ ఈ వాళ్ళు పుష్ మిడిల్ వేర్ చేస్తారు. మిడిల్ వేర్ వాళ్ళు చూసుకుంటారు అది. మిడిల్ ఆ వేర్ వాళ్ళే ఏ చూసుకుంటారు. మన థర్డ్ డ్యూటీ పార్టీకి ఓన్లీ వాటిల్లో పెట్టడం అంతవరకే. అంటే పిఐ. మిడిల్ వేర్ అంటే పిఐ కావచ్చు, టిప్కో, ఆమ్, ఆమ్, ఏదైనా కావచ్చు మిడిల్ వేర్. డేటా స్టేజ్, మేము టిప్కో, పిఐపిఓ, ఎవరైనా అవ్వచ్చు మిడిల్ వేర్, రైట్? సో లెట్ us see how we can work on this requirement. బేసిక్ గా రిక్వైర్మెంట్ ఇది ఏంటంటే మనం అంటే A11 ఇప్పుడు ఫైల్ పాత్ లో పెట్టాలి మళ్ళీ డేటాని. ఒకసారి చెప్పండి మేడం. ఇది ఏం చేస్తుంది ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి. ఇప్పుడు మనకి రిక్వైర్మెంట్ వస్తుంది అబాప్ వాళ్ళకి ఏంటి, మీరు ఈ డేటాని సపోజ్ లెట్స్ సే సమ్ కాంట్రాక్ట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ, సేల్స్ ఆర్డర్ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ, ఏదైనా కానీ ఏదో ఒక డేటా ఫిల్టర్ చేసి ఆ డేటాని ఆ ఫైల్స్ ని ఈ A11 డైరెక్టరీ పాత్ లో పెట్టండి అంటారు. దట్ ఈస్ ద రిక్వైర్మెంట్, రైట్? సో ఎస్. దానికి ప్రోగ్రామ్ ఎలా మనం డెవలప్ చేస్తాం అనేది చూద్దాము. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, మనం ఈడిఏ అనే టేబుల్ నుండి తీసుకుంటున్నాము ఇన్ఫర్మేషన్. ఇక్కడ ఏంటంటే మాకు మెయిన్ ఏంటంటే ఏ వాళ్ళు టేబుల్ అయినా ఎక్కువ ఒకటే. ఇప్పుడు మనం చేసే వాళ్ళు ప్రాసెస్ జిఆర్ ఒకటి ఇంకా ఫైనాన్స్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వాట్ ఎవర్ కొన్ని ఇట్ ఈస్, ఇట్ ఇన్వాయిస్ డజంట్ మ్యాటర్ వాట్ ఇట్ ఈస్. బట్ ఇప్పుడు అది అవి జిఆర్ అవ్వచ్చు, తీసుకుంటారు. పిఓస్ అవ్వచ్చు, సేల్స్ ఆర్డర్స్ అవ్వచ్చు, మెటీరియల్స్ అవ్వచ్చు, కస్టమర్స్ అవ్వచ్చు, వెండర్స్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. ప్రాసెస్, ఇక్కడ మీరు ప్రాసెస్ అర్థం చేసుకోండి, ఓకే? సో ఇక్కడ మనం కరెక్ట్ మేడం. ఎగ్జాంపుల్ కోసం కాంట్రాక్ట్ డేటాని ఫిల్టర్ చేసి ఆ ఫిల్టర్ కాంట్రాక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని A11 లో పెడదాము, రైట్? సో ఏదైనా కానీ టేబుల్ నేమ్ మారుద్ది, ఫీల్డ్ నేమ్స్ మారుతాయి, బట్ ప్రాసెస్ ఇదే ఉంటది అనమాట, రైట్? సో ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ మనము ఒక వర్క్ ఏరియాని డిక్లేర్ చేసుకున్నాము. సో వర్క్ ఏరియాని ఎలా డిక్లేర్ చేస్తాము, డేటా అనే కీవర్డ్ తో డిక్లేర్ చేస్తాము. బిగిన్ ఆఫ్ వర్క్ ఏరియా, ఎండ్ ఆఫ్ వర్క్ ఏరియా. సో ఈ వర్క్ ఓకే. ఏరియాలో మళ్ళీ మనము ఫీల్డ్ నేమ్, టైప్, ఇట్స్ రిలేటెడ్ డేటా ఎలిమెంట్. సో ఇక్కడ మనం ఏమేం ఫీల్డ్స్ తీసుకున్నాం, సేల్స్ డాక్యుమెంట్, ఐటమ్ నెంబర్, వ్యాలిడిటీ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్, అగ్రిమెంట్ యాక్సెప్టెన్స్ డేట్, కాంట్రాక్ట్ స్టార్ట్ డేట్, కాంట్రాక్ట్ సైన్ డేట్. సో ఇవన్నీ తీసుకుంటున్నాం ఫీల్డ్స్, ఇవన్నీ మన ఫైల్లో ఉంటాయి. సో వాళ్ళు ఏమేమి ఫీల్డ్స్ కావాలంటారో ఆ ఫీల్డ్స్ అన్ని మనము తీసుకుంటాము. మన ఫైల్లో ఏమేమి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటారో ఆ ఫీల్డ్స్ అన్ని తీసుకుంటాము.
We are also Yes. declaring our internal table. Our internal table, it is like table of the above work area. అంటే ఏంటి, ముందు మనం ఒక Mhm. వర్క్ ఏరియాని డిక్లేర్ చేసుకున్నాము. ఈ వర్క్ ఏరియాని రిఫర్ చేస్తూ మనం మన ఇంటర్నల్ టేబుల్ని డిఫైన్ చేసుకున్నాము. అంటే ఏంటి, ఈ Okay. వర్క్ ఏరియాలో First. ఏం ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయో మన ఇంటర్నల్ టేబుల్లో కూడా అవే ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి బేసిక్గా. ఓకే, ఓకే. ఫస్ట్ మనం వర్క్ ఏరియాని డిఫైన్ చేసుకున్నాం ఇక్కడ. డిఫైన్ చేసుకుని తర్వాత ఇంటర్నల్ టేబుల్ ని వర్క్ ఏరియా లైక్ అనేది లైక్ అంటే ఇది కూడా ఇంటర్నల్ టేబుల్ వర్క్ ఏరియా లాగా అని. అంటే వర్క్ ఏరియాలో ఏ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయో మన ఇంటర్నల్ టేబుల్లో కూడా అవే ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి అని బేసిక్గా, అంతే అదే కదా. లాగా ఇది కూడా ఉమ్, అలాంటిదే అని. అలాగే అలాంటిది. సో ఏంటి, మనం ఒక ఇంటర్నల్ టేబుల్ డిఫైన్ చేసుకున్నాము, ఒక వర్క్ ఏరియాని డిఫైన్ చేసుకున్నాము. సో వీఆర్ హ్యావింగ్ ఉమ్, అవర్ ఫీల్డ్స్. సో మనం ఫీల్డ్స్ని సెలెక్ట్ చేస్తాం ఇప్పుడు. వీఆర్ సెలెక్టింగ్ ఉమ్, VBLN, VPOSN, రైట్. సో వీఆర్ సెలెక్టింగ్ ఆల్ దీస్ ఫీల్డ్స్. సో ఇక్కడ మనం ఏ సీక్వెన్స్లో పెట్టుకున్నామో ఫీల్డ్స్ని, ఇక్కడ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్లో కూడా అదే సీక్వెన్స్లో పెట్టుకోవాలి. ఇంటూ టేబుల్, ఉమ్, ఇంటర్నల్ టేబుల్, ఫ్రమ్ VEDA. సో ఈ టేబుల్ నుండి ఫెచ్ చేయాలి అప్ టు 20 రోస్. అప్ టు 20 రోస్ అంటే ఏంటి, ఫస్ట్ 20 రికార్డ్స్ని ఫెచ్ చేసి ఉమ్, ఈ ఇంటర్నల్ టేబుల్లో పెట్టమని చెప్తున్నాం, రైట్. ఉమ్, ఉమ్. సో ఇఫ్ నాట్ First. అవర్ ఇంటర్నల్ టేబుల్ ఈస్ ఇనీషియల్, అంటే ఇఫ్ నాట్ అవర్ ఇనీషియల్ అంటే ఏంటి, ఎంటీ. మన ఇంటర్నల్ టేబుల్ ఎంటీగా లేదు అంటే ఏంటి, ఒక గ్లాస్ ఎంటీగా లేదు అంటే ఏంటి, సంథింగ్ ఈస్ దేర్ ఇన్ వాటర్ ద లిక్విడ్. గ్లాస్, సమ్ వాటర్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద గ్లాస్ అని, రైట్. అలాగే మన ఇంటర్నల్ టేబుల్ ఎంటీగా లేదు అంటే ఏంటి, ఇంటర్నల్ టేబుల్లో సమ్ డేటా ఉంది అని, రైట్. సో వీఆర్ యూజింగ్ లూప్ ఎట్ ఇంటర్నల్ టేబుల్ ఇంటూ వర్క్ ఏరియా. సో ఇక్కడ మనం ఇక్కడ పిక్చర్లో చూపించినట్టు ఫస్ట్ ఒక ఇంటర్నల్ టేబుల్లోకి మనకు కావాల్సిన డేటాని సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్తో పెట్టుకున్నాము. పెట్టుకున్న తర్వాత ఏంటి, లూప్ చేయాలి. ఏంటి, ఇంటర్నల్ టేబుల్ నుండి ఒక్కొక్క రికార్డ్ వర్క్ ఏరియాలోకి పెట్టి ఆ ఆ ఒక్కొక్క రికార్డ్ని AL11 ఫైల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. సో సపోజ్ మన ఇంటర్నల్ టేబుల్లో 100 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, 1 by 1 రికార్డు వర్క్ ఏరియాలోకి మూవ్ చేసి ఆ వర్క్ ఏరియా రికార్డ్ నుండి 1 by 1 AL11 ఫైల్ పాత్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయటం. మన అల్టిమేట్ గోల్ ఏంటి, ఈ AL11 ఫైల్ పాత్లోకి రికార్డ్స్ని పెట్టడం. అది మన అల్టిమేట్ గోల్. సో మనకు 100 రికార్డ్స్ ఉన్నాయని ఎట్లా తెలుస్తుంది అట ఆ టేబుల్ చూస్తే, అంతేనా మేడం? ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఒకటి గమనించారు మీరు, లూప్ అండ్ లూప్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ మనం ఏం స్పెసిఫై ఉమ్, చేయట్లా. ఇన్నిసార్లు లూప్ చేయని మనం ఏం స్పెసిఫై చేయట్లా. 100 టైమ్స్ లూప్ చెయ్యి, 50 టైమ్స్ లూప్ చెయ్యి అని మనం ఏం చేయట్లా. ఆటోమేటిక్గా అదే ఉమ్, 200 రికార్డ్స్ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా ఈ లూప్ అండ్ లూప్ 200 టైమ్స్ లూప్ అవుతుంది. అలాగే అంతే, 10 కరెక్ట్. రికార్డ్స్ ఉంటే 10 టైమ్స్ లూప్ అయింది. సో ఎన్ని అవునవును, ఉంటే అన్ని కరెక్ట్. అది చేస్తుంది. నేను ఊరికే ఎగ్జాంపుల్కి చెప్తున్నా 100 అని. అవునవును, అవునవును, కరెక్ట్ మేడం. సో ఇక్కడ ఏంటి, లూప్ ఎట్ ఇంటర్నల్ టేబుల్ ఇంటి వర్క్ ఏరియా. ఫస్ట్ ఇంటర్నల్ టేబుల్ నుండి వర్క్ ఏరియాలోకి పెట్టాము. మళ్ళీ ఇక్కడ ఏంటి, మనము ఆ 20 రికార్డ్స్ని, ఎందుకంటే మనం 20 రికార్డ్స్ ఫెచ్ చేసాము టేబుల్ నుండి, ఇక్కడ అప్ టు 20 రోస్ అంటే ఫస్ట్ 20 రికార్డ్స్ని ఫెచ్ చేసాము. ఈ మాస్టర్ టేబుల్ VEDA నుండి ఫెచ్ చేసి ఇంటర్నల్ టేబుల్లోకి పెట్టాము. సో ఇఫ్ నాట్ అవర్ ఇంటర్నల్ టేబుల్ ఎంటీగా లేదు అంటే సమ్ డేటా ఈస్ దేర్ ఇన్ ద ఇంటర్నెట్. ఇంటర్నల్ టేబుల్. సో లూప్ ఎట్ ఇంటర్నల్ టేబుల్ ఇంటి వర్క్ ఏరియా. సో ఫస్ట్ రికార్డ్ని ఇంటర్నల్ టేబుల్ నుండి వర్క్ ఏరియాలోకి పెడుతున్నాము. తర్వాత ఆ 1 రికార్డ్ని మనం రైట్ చేస్తున్నాము. అండ్ దెన్ వీఆర్ క్లియరింగ్ అవర్ వర్క్ ఏరియా, రైట్. సో ఇక్కడ మనకి తెలుసు, ఇక్కడ ఈ కేసులో 20 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ లూప్ అండ్ ఎండ్ లూప్ ఏమైంది, 20 టైమ్స్ లూప్ అయింది. 1 by 1 రికార్డ్ని మనం రాస్తున్నాము. అంటే ఏంటి, మన ఇంటర్నల్ టేబుల్లో ఉన్న రికార్డ్స్ని మనము డిస్ప్లే చేస్తున్నాము అవుట్పుట్ లాగా, రైట్. ఆ, ఒకవేళ మన ఇంటర్నల్ టేబుల్ ఎంటీగా ఉందనుకోండి, అప్పుడేంటి, కంట్రోల్ ఇక్కడ ఇఫ్ కండిషన్ని సెలెక్ట్ చేస్తుంది. కంట్రోల్ విల్ డైరెక్ట్లీ కమ్ టు ఎల్స్ కండిషన్ అండ్ వీ విల్ రైట్ దిస్ మెసేజ్, నో రికార్డ్స్ ఫౌండ్, రైట్. వీఆర్ రైటింగ్ దిస్ మెసేజ్ అండ్ వీఆర్ క్లోజింగ్ అవర్ లూప్ విత్ ఎండ్ లూప్. ఇప్పుడు మనము ఇంటర్నల్ టేబుల్లో ఒక్కొక్క రికార్డ్ మూవ్ చేస్తున్నామంటే ఏంటి, అది ఓన్లీ కాపీ ఆఫ్ డేటాని మూవ్ చేస్తుంటది. ఒక్కొక్కసారి ఫస్ట్ రికార్డ్ని మూవ్ చేసిద్ది, తర్వాత సెకండ్ రికార్డ్ని మూవ్ చేసి థర్డ్ రికార్డ్ని మూవ్ చేస్తుంది. మనము ఇంటర్నల్ టేబుల్ని క్లియర్ చేయకపోతే ఆ 20 రికార్డ్స్ మళ్ళీ ఇంటర్నల్ టేబుల్లో అలాగే ఉంటాయి.
సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము, అగైన్ మళ్ళీ మన ఇంటర్నల్ టేబుల్లో రికార్డ్స్ ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేస్తున్నాము, రైట్? సో ఇఫ్ నాట్ అవర్ ఇంటర్నల్ టేబుల్ ఈస్ ఎంటీ, వీఆర్ యూజింగ్ ఓపెన్ డేటా సెట్. దిస్ ఇస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఫైల్ ఇన్ టెక్స్ట్ మోడ్ ఫర్ అవుట్పుట్ ఎన్కోడింగ్ డిఫాల్ట్. సో ఇది ఈ లైన్ నెంబర్ 48 ఏం చేస్తుంది, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ లైన్. లైన్ నెంబర్ 48 విల్ ఓపెన్ ఏ ఫైల్ ఇన్ A11 విత్ దిస్ నేమ్, మై న్యూ ఫైల్ అనే నేమ్తో అది ఒక ఫైల్ని ఓపెన్ చేస్తుంది A11 డైరెక్టరీ పాత్లో. సో ఇవి అక్కడ మనం ఏ కీవర్డ్స్. లెవెల్ ఏం పెట్టాలి కదా ఇవి మేడం? ఏ లెవెల్ ఏం పెట్టాలి కదా? ఏం డేటా లేదు, ఇప్పటిదాకా లేదు. ఇప్పుడు ఒక ఫైల్ని మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాము, ఆ ఫైల్లో పెడతామన్నమాట ఒక్కొక్క రికార్డ్ని. ఓపెన్ డేటా సెట్ అంటేనా? ఈ లైన్ నెంబర్ 48లో కీవర్డ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఓపెన్ డేటా సెట్, నేమ్ ఆఫ్ ద ఫైల్ ఇన్ టెక్స్ట్ మోడ్ ఫర్ అవుట్పుట్ ఎన్కోడింగ్ డిఫాల్ట్. సో దీస్ ఆర్ ద కీవర్డ్స్. ఈ కీవర్డ్స్ ఏం చేస్తాయి, ఈ కీవర్డ్స్ ఈ ఫైల్ని ఓపెన్ చేస్తాయి A11లో. డేటా సెట్, ఓపెన్ డేటా సెట్. ఓకే. ఓపెన్ డేటా సెట్ ఇన్ టెక్స్ట్ మోడ్ నేమ్ ఆఫ్ ద ఫైల్ ఇన్ టెక్స్ట్ మోడ్ ఫర్ అవుట్పుట్ ఎన్కోడింగ్ డిఫాల్ట్. ఇఫ్ సైజ్ అబార్స్ ఈక్వల్ టు 0. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఒక ఆపరేషన్ చేస్తున్నాం, వీఆర్ డూయింగ్ సమ్ ఆపరేషన్. ఏంటి, ఏం ఆపరేషను, ఒక ఫైల్ని మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాము, రైట్? మై న్యూ ఫైల్ అనే ఫైల్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాము. ఇఫ్ సైజ్ సబార్సీ ఈక్వల్ టు 0, ఒక ఆపరేషన్ చేసిన తర్వాత ఇమీడియట్గా మనము సైజ్ సబార్సీని చెక్ చేస్తున్నాము. లూప్ ఎట్ ఇంటర్నల్ టేబుల్ ఇంటూ వర్క్ ఏరియా. సో ఇంటర్నల్ టేబుల్ నుండి వర్క్ ఏరియాకి మూవ్ చేస్తున్నాము. ట్రాన్స్ఫర్ వర్క్ ఏరియా టు మై న్యూ ఫైల్, రైట్? సో క్లియర్ వర్క్ ఏరియా అండ్ వీఆర్ క్లోజింగ్ అవర్ లూప్ విత్ ఎండ్ లూప్. సో ఇక్కడ ఏమైతుంది, మనము లూప్ చేస్తున్నాము ఇంటర్నల్ టేబుల్ నుండి వర్క్ ఏరియాలోకి పెడుతున్నాము, మళ్ళీ వర్క్ ఏరియా నుండి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాము ఎక్కడికి, మై న్యూ ఫైల్ అనే ఫైల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాము. ఈ ఓపెన్ డేటా సెట్ అంటే మేడం? ఓపెన్ డేటా సెట్ అంటే ఏం చెప్పాను ఇందాక, చెప్పండి. అదే ఓపెన్ ఒక మనం న్యూ ఫైల్ కి న్యూ ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఓపెన్ చేస్తుంది. ఈ కీవర్డ్స్ ఈ ఫైల్ నేమ్తో ఒక ఓపెన్ ఫైల్ని డేటా సెట్ అనేది న్యూ ఫైల్ ని క్రియేట్ చేస్తుందా? ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తుంది, వర్క్ ఇంటర్నెట్ టేబుల్. ఇంటర్నల్ టేబుల్ కాదు, అప్లికేషన్ డైరెక్టరీలో క్రియేట్ చేస్తుంది ఈ ఫైల్. అప్లికేషన్ డైరెక్టరీ. అప్లికేషన్ డైరెక్టరీలోనే క్రియేట్ చేస్తుంది. ఈ కీవర్డ్స్ దానికే వాడతారు. ఓపెన్ డేటా ఓహో. సెట్, నేమ్ ఆఫ్ ద ఫైల్ ఇన్ టెక్స్ట్ మోడ్ ఫర్ అవుట్పుట్ ఎన్కోడింగ్ డిఫాల్ట్. అంటే అప్లికేషన్ ఓహో. డైరెక్టరీలో ఈ ఫైల్ని క్రియేట్ చేస్తుంది. క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మనము ఒక్కొక్క రికార్డ్ని ఆ ఫైల్లోకి పంపిస్తున్నాము. ఓకే. ఫైల్స్ కాన్సెప్ట్. సో అన్ని ఒక్కొక్క ఫైల్ని మనము ఒక్కొక్క రికార్డ్ని మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాము ఈ న్యూ ఫైల్ అనే దాంట్లోకి. ఫెచ్ అంతా అయిపోయిన చేసుకుంటుంది. తర్వాత మనము వీఆర్ ఆల్సో గివింగ్ సమ్ మెసేజ్, చెక్ ద ఫైల్ మై న్యూ ఫైల్ ఇన్ ద డిఫాల్ట్ డైరెక్టరీ. ఆ డాట్ అనే డైరెక్టరీలో ఇది ప్లేస్ చేస్తుంది అనమాట. ఈ ఫైల్ని ఓపెన్ చేసి ఆ ఆ మై న్యూ ఫైల్ అనే దాంట్లో ఇది రికార్డ్స్ని పెడుతుంది అనమాట. సో డాట్ ఇక్కడ అనే ఇక్కడ డైరెక్ట్. చూడండి, ఓపెన్ డేటా సెట్ అంటే ఏంటి, ఓపెనింగ్ ద బుక్. ట్రాన్స్ఫర్ అంటే ఏంటి, ట్రాన్స్ఫరింగ్ టు ద బుక్. అండ్ దెన్ క్లోజ్ డేటా సెట్ అంటే క్లోజింగ్ ద బుక్. సో ఓకే. ఓపెన్ డేటా సెట్, ట్రాన్స్ఫర్, క్లోజ్ అంటే ఏంటి, బుక్ను ఓపెన్ చేసాము, నాలెడ్జ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసాము, తర్వాత బుక్ని క్లోజ్ చేసాము. అలా గుర్తుపెట్టుకోండి. బాగా చెప్పారు మేడం. సో క్లోజ్ డేటా అర్థమైంది. సెట్, మై న్యూ ఫైల్. ఇక్కడ ఏంటి, ఓపెన్ డేటా సెట్ ఫైల్ నేమ్ అంటే ఏంటి, ఈ ఫైల్ని ఓపెన్ చేస్తుంది. ట్రాన్స్ఫర్ అంటే ఏంటి, ఆ ఫైల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాము. అండ్ దెన్ క్లోజ్ డేటా సెట్ అంటే ఏంటి, ఆ ఫైల్ని క్లోజ్ చేస్తున్నాం. సో వీఆర్ క్లోజింగ్ అవర్ ఇఫ్ విత్ ఎల్స్. ఇప్పుడు ఈ కండిషన్ ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి, అప్పుడు ఆటోమేటిక్ ఏంటి, ఎల్స్ కండిషన్లోకి వస్తుంది. అప్పుడు ఏంటి, నో ఫైల్ ఈస్ జనరేటెడ్ యాజ్ దేర్ ఆర్ నో రికార్డ్స్ టు డౌన్లోడ్. అండ్ వీఆర్ క్లోజింగ్ అవర్ ఇఫ్ విత్ ఎండ్ ఇఫ్.
ఉమ్, సో ఇప్పుడు మనము ఈ ప్రోగ్రామ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం అనుకోండి. ఇక్కడ ఏంటి, ఫస్ట్ 20 రికార్డ్స్ని మనము ఫెచ్ చేసాము. ఏది విఈడిఈ అనే టేబుల్లో నుండి, కాంట్రాక్ట్స్ అనే టేబుల్లో నుండి మనం 20 రికార్డ్స్ని ఫెచ్ చేసాము. సో ఫెచ్ చేసి ఆ 20 రికార్డ్స్ని ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తున్నాము అవుట్పుట్ లాగా. అండ్ దెన్ ఈ ఉమ్, సేమ్ 20 రికార్డ్స్ని మనం మళ్ళీ ఎక్కడ పెడుతున్నాము, మై న్యూ ఫైల్ అనే దాంట్లో పెడుతున్నాము. అందుకే ఇక్కడ ఒక మెసేజ్ కూడా ఇస్తున్నాము, చెక్ ద ఫైల్ మై న్యూ ఫైల్ ఇన్ ద డిఫాల్ట్ డైరెక్టరీ కాల్ డాట్ డైరెక్టరీ. సో ఇప్పుడు మనము అప్లికేషన్ డైరెక్టరీకి వెళ్దాము. టీ కోడ్ ఏంటి, AL11 ఇస్ ద టీ కోడ్. సో ఇది ఉమ్. అప్లికేషన్ డైరెక్టరీ. సో ఇక్కడ ఏంటి, మనము Application. ఇక్కడ డాట్ డైరెక్టరీ అని ఉంది చూసారా, డాట్. అవును మేడం. ఆ డాట్ మీద డబుల్ ఓకే. క్లిక్ చేయండి. ఆ డాట్ మీద డబుల్ ఆ, క్లిక్ చేస్తే మీకు మన ఫైల్ పేరేంటి, మై న్యూ ఫైల్. సో ఆ, మీకు డే టు టైం, ఇవాళ డే టు టైం కూడా చూసుకోవచ్చు, 13. ఇప్పుడు మీరు ఇట్లా మీరు సార్ట్ చేసుకోవచ్చు. డేట్ని డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో సార్ట్ చేస్తే 13 డేట్. మన ఫైల్ నేమ్ మై న్యూ ఫైల్, ఇది మన ఫైల్. దాని మీద డబుల్ క్లిక్ చేస్తే ఇవి 20 రికార్డ్స్, మనం ప్లేస్ చేసిన ఉమ్, 20 రికార్డ్స్ ఇవి. ఇది ఏంటి, ఆ, ఈ ఫామ్లో అలా సేవ్ చేసేస్తుంది. ఇప్పుడు మీరు ఈ ఈ వీటిని యూ క్యాన్ డౌన్లోడ్ అగైన్. ఇక్కడ చూడండి, సేవ్ సెండ్. ఈ రికార్డ్స్ని యూ క్యాన్ సెండ్ ఇట్ టు సమ్ ఫైల్ ఇక్కడ నుండి. బట్ ఇదంతా ఫైల్ కొంచెం ఫైల్ డిఫరెంట్ గా ఉంది. ఫైల్ అలాగే ఎన్క్రిప్టెడ్ ఫామ్లో అలా ఉంటుంది అనమాట. ఆహా, ఓకే ఓకే. ఇది ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, డంప్ చేయటం. బేసిక్గా మీరు AL11 డైరెక్టరీలో డేటాని డంప్ చేయండి అంటే మనం ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ రాసేసి ఇలా డంప్ చేస్తాం. ఆహా, ఓకే ఓకే. ఒక్కోసారి ఏం రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది, ఆల్రెడీ AL11లో ఒక ఫైల్ ఉంది, ఆ ఫైల్ని రీడ్ చేయండి అంటారు. అది ఆ, రెండో రిక్వైర్మెంట్. ఏంటి, ఆ, రీడ్ ఫ్రమ్ గ్రేట్. ఫ్రమ్ A11 అప్లికేషన్ డైరెక్టరీ. అప్లికేషన్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ AL11. ఫ్రమ్ 11, అప్లికేషన్ A11 నుంచి. డైరెక్టరీ is nothing but AL11, right? So read from application directory, that is nothing but AL11. సో ఇప్పుడు రీడ్ చేయటం అంటే ఏంటి, జస్ట్ రివర్స్ ప్రాసెస్. ఏంటి, ఏం చేస్తాము, అప్లికేషన్ డైరెక్టరీ నుండి ఒక్కొక్క రికార్డ్ని మనం ఫస్ట్ వర్క్ ఏరియాలో పెడతాం. వర్క్ అవును. ఏరియా నుండి మళ్ళీ మనం ఒక్కొక్క రికార్డ్ని ఇంటర్నల్ టేబుల్లోకి కలెక్ట్ చేస్తుంటాం, ఓకే రైట్? జస్ట్ రివర్స్ ఓకే. ప్రాసెస్. ఇక్కడ నుండి ఒక్కొక్క రికార్డ్ని తీసి వర్క్ ఏరియాలో పెడతాము, మళ్ళీ వర్క్ ఏరియా నుండి ఇంటర్నల్ టేబుల్లో కలెక్ట్ చేసుకుంటాము. వన్స్ ఇంటర్నల్ టేబుల్లో కలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత సపోజ్ దీని ఒక రిపోర్ట్ లాగా ప్రింట్ చేయండి అన్నారు అనుకోండి, వీ కెన్ ప్రింట్ ఇట్ లైక్ ఏ రిపోర్ట్ అవుట్పుట్. ఆహా, ఆర్ ఒక ఫంక్షన్ మాడ్యూల్కి పాస్ చేయండి అంటే ఫంక్షన్ మాడ్యూల్కి పాస్ చేయొచ్చు. ఆర్ ఒక ఆర్ ఒక ఫామ్ క్రియేట్ చేయండి అన్నారు అనుకోండి, ఆహా, ఫామ్ లాగా క్రియేట్ చేయొచ్చు, రైట్? ఫామ్కి ఇవి పంపించవచ్చు ఈ డేటాని. ఒక ఫామ్లో ప్రింట్ చేయమన్నారు అనుకోండి, ఫామ్లో ప్రింట్ ఆ, చేయొచ్చు. సో అలా ఇంకా వన్స్ మనకి ఇంటర్నల్ టేబుల్లో కలెక్ట్ అయితే నెక్స్ట్ రిక్వైర్మెంట్ ఏం చెప్తే అది చేయొచ్చు, అంతే కదా. అంటే ఈ ఏ లెవెల్లో ఆల్రెడీ అప్పుడు అంటే అది అది ఉన్న డేటానేనా, లేకపోతే అది కూడా థర్డ్ పార్టీ నుంచి వచ్చిన డేటానా, లేకపోతే ఎట్లా? థర్డ్ పార్టీ వాళ్ళు పుష్ చేసి పెడతారు ఇక్కడ. ఆ, ఇది 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 అంటే థర్డ్ ఇవాళ పార్టీ వాళ్ళు, రిలేటెడ్ థర్డ్ పార్టీ ఏమన్నది. సపోజ్ ఒక కామన్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, మీరు ఇన్నే ఉంటారు ఇక్కడ రిక్వైర్మెంట్, ఒక థర్డ్ పార్టీ సిస్టమ్ నుండి డైలీ కరెన్సీ రేట్స్ మనకి వస్తూ ఉంటాయి మన ఎస్ఏపికి. ఉమ్, ఆ అవునవును థర్డ్ అవును. పార్టీ సిస్టమ్ ఏం ఫిక్స్ చేస్తారు, రేట్స్ డైలీ రేట్స్. కరెన్సీ రేట్స్ డైలీ చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ డైలీ ఉమ్, రేట్స్ని A11లో ఒక ఫైల్లో పడేస్తూ ఉంటారు రోజు, కరెన్సీ రేట్స్. అవును. అక్కడ నుండి మనము అక్కడ నుండి మనం తీసుకొని ఏం చేస్తాము, ముందు వర్క్ ఏరియాలోకి పెట్టుకుంటాము.
తర్వాత ఆ వర్క్ ఏరియా నుండి ఆ డేటాని తీసుకొని వచ్చి మన TCURC కరెన్సీ రిలేటెడ్ టేబుల్స్ని అప్డేట్ చేస్తాం, రైట్? మనకి TCURR, TCURC ఇలా మనకి ఒక కరెన్సీ టేబుల్స్ ఉన్నాయి కదా. సో వాటిని మనం అప్డేట్ చేస్తాం. సో అలా చాలా రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయి ఏదైనా కానీ. మొత్తానికి ఏంటి, మనకి డైలీ ఒక ఫైల్ వస్తుంటది ఇక్కడ. ఆ ఫైల్ని మనం తీసుకొని ఏదో ఒక కస్టమ్ టేబుల్ని అప్డేట్ చేయమనొచ్చు, లేదా ఈ కరెన్సీ రిలేటెడ్ స్టాండర్డ్ టేబుల్స్ని అప్డేట్ చేయమనొచ్చు, లేదా ఒక రిపోర్ట్ లాగా ప్రింట్ చేయండి అనొచ్చు, లేదా ఒక ఫంక్షన్ మాడ్యూల్కి పాస్ చేయండి అనొచ్చు. ఇంక ఏదైనా ఉండొచ్చు అనమాట రిక్వైర్మెంట్ ఇక్కడ. అన్ని ఇష్యూస్ వస్తున్నాయి మేడం నిజంగా. ఇప్పుడు మీరు సో 4 ఇక్కడ ఏంటి మాసాల మనకి, మన ఇక్కడ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, ఒక ఫైల్ AL11లో ఉన్న ఫైల్ని మనం ఎలా రీడ్ చేయాలి, దాన్ని ఒక్కొక్క రికార్డ్ని వర్క్ ఏరియాలోకి పెట్టుకొని వర్క్ ఏరియా నుండి ఒక ఇంటర్నల్ టేబుల్లోకి ఎలా కలెక్ట్ చేసుకోవాలి, రైట్? సో అది చూద్దాం. సో రీడ్ ఫ్రమ్ అప్లికేషన్ డైరెక్టరీ AL11. మొన్ననే అడిగారు ఒక ఇష్యూ ఉందంటే అట్లాంటిదే మీరు అన్నట్టు. అంటే ఒక కొత్త వాళ్ళు ఏదో విఐపి మన సూట్ కేసులు బ్యాగ్లు ఉంటాయి కదా, వాళ్ళు ఒక దానికి యాడ్ చేయమని చెప్పేసి కింద మాకు ఇట్లా కింద ఒకటికి రావాలి ఇట్లా అని చెప్పేసి రిపోర్ట్లా అట్లా రావాలి అన్నట్టుగా పెట్టారు. సో ఇది దట్ ఈస్ ద రిక్వైర్మెంట్ అనమాట. సో అలాంటి రిక్వైర్మెంట్ వచ్చినప్పుడు అసలు మనం A11లో ఫైల్లో ఉన్న డేటాని మనం ఎలా రీడ్ చేస్తాము, దాన్ని ఒక ఇంటర్నల్ టేబుల్లోకి ఎలా కలెక్ట్ చేసి పెడతాము అనేది చూద్దాం. అప్పుడు మనల్ని ఒక ఫైల్ రీడ్ చేయమన్నారు అంటే వాళ్ళు ఆ ఫైల్ స్ట్రక్చర్ కూడా ఇస్తారు మనకి. సో ఆ ఫైల్లో ఇవి ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి, ఆ ఫైల్ స్ట్రక్చర్ ఇది అని ఇస్తారు. సో సో వాళ్ళు ఏం స్ట్రక్చర్ ఇస్తారో ఆ స్ట్రక్చర్ ని పట్టుకొని మనము మన వర్క్ ఏరియాని డిఫైన్ చేసుకోవాలి. ఆ స్ట్రక్చర్ లో ఏం ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయో మనం అదే సీక్వెన్స్ లో మన వర్క్ ఏరియాని ఇట్లా డిఫైన్ చేసుకోవాలి. ఆ లైన్ ఇస్తారు కింద ఒకటి ఇట్లా ఇట్లా ఈ ఈ ఈ ఈ రూపకంగా రావాలని చెప్పేసి ఇచ్చేస్తారు. సో ఎస్, సో అలా డిఫైన్ చేసుకున్న తర్వాత వర్క్ ఏరియాని మనము మళ్ళీ ఇంటర్నల్ టేబుల్ని ఒకటి డిఫైన్ చేసుకుంటాం. అవర్ ఇంటర్నల్ టేబుల్ ఈజ్ లైక్ టేబుల్ ఆఫ్ ద అబోవ్ వర్క్ ఏరియా. సో వన్స్ మనము ఇక్కడ కూడా బిగిన్ ఆఫ్ వర్క్ ఏరియానా మేడం? ఇక్కడ కూడా బిగిన్ ఆఫ్ వర్క్ ఏరియానే. ముందు ముందు మనము, ఎందుకంటే వర్క్ ఏరియా ఎందుకు, ఇక్కడ వర్క్ ఏరియాతో ఏం చేస్తున్నాం మనం చెప్పండి, ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ వర్క్ ఏరియాని? వర్క్ ఏరియా మనకి మీడియేటర్ లాగా, వర్క్ ఏరియా ఉండాల్సిందే మనకి, ఏ చేయాలన్నా కానీ మీడియేటర్ ఉండాలి కదా. సో అలా వర్క్ ఏరియా ఇక్కడ. సో మనము మన వర్క్ ఏరియాని ఇంటర్నల్ టేబుల్ని వాళ్ళు ఏ స్ట్రక్చర్ ఇస్తే, ఏ ఫీల్డ్స్ ఇస్తే ఆ మోడల్లో మనము డిఫైన్ చేసుకున్నాం మన వర్క్ ఏరియాని అండ్ అవర్ ఇంటర్నల్ టేబుల్. చేసుకున్న తర్వాత మనం ఏం చేస్తున్నాము, మనకి ఫైల్ నేమ్ కూడా చెప్తారు, పలానా ఫైలు, ఆ ఫైల్ని రీడ్ చేయాలంటారు. సో ఓపెన్ డేటా సెట్, నేమ్ ఆఫ్ ద ఫైల్ ఇన్ టెక్స్ట్ మోడ్ 4. ఇందాక మనము ఒక ఫైల్ని క్రియేట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఏమి ఇచ్చాము కీవర్డ్ ఇన్ టెక్స్ట్, ఇందాక ప్రోగ్రాంలో ఇన్ టెక్స్ట్ మోడ్ 4 అవుట్పుట్ ఎన్కోడింగ్ డిఫాల్ట్ అని ఇచ్చాము ఇందాక. ఒక ఫైల్ని క్రియేట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు అవుట్పుట్ అని వాడతాం ఇక్కడ. ఒక ఫైల్ ఆల్రెడీ ఉంది, ఆ ఫైల్ని రీడ్ చేయాలి అని అని వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తాము, ఇన్ టెక్స్ట్ మోడ్ 4 ఇన్పుట్ ఎన్కోడింగ్ డిఫాల్ట్ అని ఇస్తాం. అంటే ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసేటప్పుడు రీడ్ చేసేటప్పుడు ఇన్పుట్ అని ఇవ్వాలి, రైట్? సో వీఆర్ యూజింగ్ అవర్ డూ లూప్. సో రీడ్ డేటా సెట్. సో ఇక్కడ ఏంటి, మనం బుక్ ఓపెన్ చేసాం ఫస్ట్, తర్వాత బుక్లోది రీడ్ చేయాలి, రీడ్ డేటా సెట్ మై న్యూ ఫైల్ ఇంటూ వర్క్ ఏరియా. సో మనము ఆ ఫైల్లోది ఫస్ట్ ఒక రికార్డ్ని రీడ్ చేసి వర్క్ ఏరియాలో పెట్టాము. ఇఫ్ సైజ్ అబార్స్ ఈక్వల్ టు 0 మనం ఒక ఆపరేషన్ చేసాము. సో ఇఫ్ సైజ్ అబార్స్ ఈక్వల్ టు 0, సైజ్ అబార్స్
సైజ్ అబార్స్ అంటే ఏంటి చెప్పండి? మనం ఇంతకుముందు చాలా సార్లు డిస్కస్ ఇప్పుడు చేసాము. రాలేదు సైజ్ అవర్స్. చాలా సార్లు డిస్కస్ చేసాము. ఒక సైజ్ అవర్స్. ఆపరేషన్ చేసినప్పుడు ఇమీడియట్ గా మనం సిస్టమ్ ఫీల్డ్ సైజ్ అబార్స్ ని చెక్ చేస్తే ఈ ఈ ఆపరేషన్ సక్సెస్ఫుల్ అయితే దీని వాల్యూ 0 ఉంటుంది. ఈ ఆపరేషన్ ఫెయిల్ అయితే దీని వాల్యూ 0 ఉండదు. సో ఈ ఆల్రెడీ వి డిస్కస్డ్ దిస్ మెనీ మెనీ టైమ్స్. సో వీఆర్ చెకింగ్ అవర్ సిస్టమ్ ఫీల్డ్ సైజ్ అబార్సీ. సో సిస్టమ్ ఫీల్డ్ సైజ్ అబార్సీ చెక్ చేస్తే ఏంటి అంటే మీనింగ్ ఏంటి? లైన్ నెంబర్ 24లో ఏమైతే చేస్తున్నామో ఆ ఆపరేషన్ ఈ సక్సెస్ఫుల్ అయితేనే దీని వాల్యూ 0 ఉంటుంది. సో 0 అయినప్పుడు ఏం చేస్తున్నాము? అపెండ్ వర్క్ ఏరియా టు ఇంటర్నల్ టేబుల్. సో మన ఫైనల్ గోల్ ఏంటి? ఒక ఇంటర్నల్ టేబుల్లోకి ఈ ఈ ఇక్కడ ఉన్న డేటా మొత్తం ఒక ఇంటర్నల్ టేబుల్లోకి కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అది మన ఫైనల్ గోల్. ఒక్కొక్క రికార్డ్ని వర్క్ ఏరియాలోకి పెట్టుకుంటాము. వర్క్ ఏరియా నుండి ఇంటర్నల్ టేబుల్లోకి కలెక్ట్ చేసుకుంటాం. సో డైరెక్ట్గా ఇంటర్నల్ టేబుల్ AL11 వర్క్ అవ్వవు. మధ్యలో ఈ మీడియేటర్ ఉండాలి. వర్క్ ఏరియా అనే మీడియేటర్ ఉండాలన్నమాట. సో వీఆర్ అపెండింగ్ అవర్ వర్క్ ఏరియా టు ఇంటర్నల్ టేబుల్. సో we are closing if size aborts equal to 0. Suppose for some reason ఈ ఈ ఫైల్ని రీడ్ చేయలేకపోయింది అనుకోండి, ఫస్ట్ రికార్డ్ని రీడ్ చేయలేకపోయింది అనుకోండి ఈ ఫైల్లో, అప్పుడు ఏమైంది? ఎల్స్ కండిషన్లోకి వస్తుంది. ఎగ్జిట్ అంటే ఏంటి? ఎగ్జిట్ అంటే బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఈ లూప్ నుండి బయటకు వచ్చేస్తుంది. లూప్ అంటే ఏంటి? ఇఫ్ లూప్ నుండి బయటకు వచ్చేస్తుంది. రైట్? సో ఈ ఇఫ్ లూప్ నుండి బయటకు వచ్చేసి మళ్ళీ ఏం చేసిద్ది? మళ్ళీ ఇట్ విల్ ట్రై టు రీడ్ ద సెకండ్ రికార్డ్ ఫ్రమ్ మై న్యూ ఫైల్ ఇంటూ వర్క్ ఏరియా. సో ఈ లూప్ ఈ డూ లూప్ ఎండింగ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎండ్ డూ అనమాట. సో వీఆర్ క్లోజింగ్ ది డూ లూప్ విత్ ఎండ్ డూ. సో ఇక్కడ ఏంటి? బుక్ ఓపెన్ చేసాము, బుక్ని రీడ్ చేసాము, ట్రాన్స్ఫర్ని మనం దాంట్లో ఉన్న నాలెడ్జ్ అంత రికార్డ్స్ని ఒక ఇంటర్నల్ టేబుల్లో కలెక్ట్ చేసాము. తర్వాత క్లోజ్ డేటా సెట్, బుక్ని క్లోజ్ చేస్తాం. రీడ్ చేయటం అయిపోయిన వెంటనే ఏం చేస్తాము? క్లోజ్ చేస్తాము బుక్ని. సో క్లోజ్ డేటా సెట్. సో ఇఫ్ నాట్ అవర్ ఇంటర్నల్ టేబుల్ ఈస్ ఇనిషియల్, మన ఇంటర్నల్ టేబుల్ ఎంటీగా లేదు అంటే ఏంటి? మనము వీఆర్ ఏబుల్ టు కలెక్ట్ ద డేటా ఇంటూ అవర్ ఇంటర్నల్ టేబుల్. ఆ ఇంటర్నల్ టేబుల్లో కలెక్ట్ చేసిన రికార్డ్స్ని మళ్ళీ మనం ఇక్కడ రైట్ చేస్తున్నాం, అవుట్పుట్లో డిస్ప్లే చేస్తున్నాం. సో మీరు చూస్తే యాక్చువల్గా ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, ఇప్పుడు ఓకే లెట్ మీ యాక్టివేట్ అవర్ ప్రోగ్రామ్ వన్స్ and execute the program. So these are the 20 records we read from the A11 file. అన్ని ఫీల్డ్స్ కదా మేడం మనం తీసుకున్న ఫీల్డ్స్? Sales order number, right? So validity start date, validity end date తీసుకున్నాం కదా, ఆ ఫీల్డ్స్ అనమాట ఇవన్నీ. సో ఇక్కడ మీరు ఒకటి అబ్జర్వ్ చేస్తే బేసిక్గా మనము రైట్ చేయాలంటే ఏంటి, రాయాలంటే ఏంటి? A11 ఫైల్లో ఫస్ట్ ఇంటర్నల్ టేబుల్లోకి పెట్టుకుంటాము, ఇంటర్నల్ టేబుల్ నుండి వర్క్ ఏరియాలోకి పెడతాము, ఒక్కొక్క రికార్డ్ని వర్క్ ఏరియా నుండి ఇక్కడ కలెక్ట్ చేస్తుంటాము. అలాగే రీడ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు జస్ట్ ద రివర్స్ ప్రాసెస్. A11 నుండి ఒక్కొక్క రికార్డ్ని వర్క్ ఏరియాలో పెట్టుకుంటాము, వర్క్ ఏరియా నుండి ఇంటర్నల్ టేబుల్కి కలెక్ట్ చేస్తాము. బట్ ఈ కీవర్డ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ద కీవర్డ్స్. ఏం కీవర్డ్స్? రీడ్ డేటా సెట్, ఓపెన్ డేటా సెట్, రైట్? సో ట్రాన్స్ఫర్, క్లోజ్ డేటా సెట్, ఇవన్నీ కీవర్డ్స్. ఎందుకంటే ఆ కీవర్డ్సే ఇదంతా చేస్తుంది. మనకు కావాల్సినట్టుగా ఫైల్ ఓపెన్ చేయటము, తర్వాత ఆ ఫైల్ని క్లోజ్ చేయటము, అవన్నీ కూడా దీస్ కీవర్డ్స్ ఆర్ డూయింగ్ ఆల్ దట్. మళ్ళీ ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ మనము ప్రతి టాపిక్కి వేరే వేరే కీవర్డ్స్ ఉంటాయి. సో ఈ ఓపెన్ డేటా సెట్, రీడ్ డేటా సెట్, క్లోజ్ డేటా సెట్, ఇలాంటి కీవర్డ్స్ ఇంకా మనం ఎక్కడా వాడం వెబ్ యాప్లో. ఓన్లీ ఈ అప్లికేషన్ డైరెక్టరీ రిక్వైర్మెంట్ వచ్చినప్పుడే వాడతాం.
ఇంకెప్పుడు వాడం మనం, ఆ, రైట్? ఓకే. సో మామూలుగా టెక్నికల్ వాళ్ళకి ఇంటర్వ్యూ అయితే ఇవన్నీ అడుగుతారు, కీవర్డ్స్ అడుగుతారు. అదే మేడం, కీవర్డ్స్ ఉమ్, అడుగుతారు వాళ్ళకి. వై ఉమ్, దిస్ డేటా విల్ బి యూస్డ్. ఉమ్. మీరు అప్లికేషన్ డైరెక్టరీలో పనిచేశారా అంటారు. చేశామంటే ఓకే, మీరు ఎలా ప్లేస్ చేస్తారు ఫైల్స్ని అంటారు. అప్పుడేంటి అంటే ఏంటి అంటే దే ఆర్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ దీస్ కీవర్డ్స్ అని. లైన్ నెంబర్ 22లో కీవర్డ్స్ చెప్పాలి, తర్వాత ఈ రీడ్ డేటా సెట్ అనేది చెప్పాలి, తర్వాత క్లోజ్ డేటా సెట్, ఇవన్నీ చెప్పాలన్నమాట కీవర్డ్స్. ఓకే ఓకే. ఆహా. ఓకే ఓకే. ఈ వర్క్ ఏరియా ఇంటర్నల్ టేబుల్ కూడా చెప్పాలి, ఇట్లా నుంచి ఇట్లా పోతుంది, అటు నుంచి ఇటు పోతుంది, అటు నుంచి ఇది రీడ్ అవుతుంది, ఇది అక్కడ రీడ్ అవుతుంది అని చెప్పాలి. ఈ ఈ ఫైల్ చూడాలంటే మేడం, ఈ ఈ ఫైల్ ఫైల్ ఈ అక్కడ. ఫైల్ చూడాలంటే మీరు A11కి వెళ్ళి చూడటమే. ఇదిగో మీరు అప్లికేషన్ డైరెక్టరీలో ఉన్నారు కదా, వాళ్ళు ఇస్తారు కదా ఫైల్ నేము ఫస్ట్. అసలు వాళ్ళు ఇచ్చినప్పుడు అసలు అక్కడ ఫైల్ ఉందా లేదా అని చెక్ చేసుకోవాలి మనం. ఇది ఓకే, కూడా మై ఫైల్. మై న్యూ ఫైల్. ఓకే, ఫైల్ ఉంది. ఆ తర్వాత అప్పుడు మనము ఎలా రీడ్ చేయాలి అని చూడాలి, ఆహా. రైట్? ఓకే ఓకే ఓకే. డైరెక్టరీస్ అంటే ఇది మెయిన్ ఎస్ఏపి డైరెక్టరీస్ దేనికి అంటే థర్డ్ థర్డ్ పార్టీ పార్టీ సిస్టమ్స్కి. నుంచి. ఓకే ఓకే. థర్డ్ పార్టీ, థర్డ్ పార్టీ సిస్టమ్ ఇంటర్ఫేసెస్ అవి కూడా ఉంటాయి కదా మేడం, మనకు ఇంకా ముందు ఇంటర్ఫేసెస్ అవి కూడా ఉంటాయి కదా, ఇంకా ముందు వస్తాయి కావచ్చు. ముందు ముందు వస్తాయి, అదే రైట్? అదే. ఓకే. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే ఈ రిక్వైర్మెంట్ ఎక్కువగానే వస్తుంటది. అవును మేడం, అవును. మ్మ్. ఆ, కొన్ని దగ్గర మనం చూసాం డేటా, మీరు అన్నట్టు ఇంటర్నల్ టేబుల్ అయ్యే కనబడుతుంది కానీ మ్మ్. వర్క్ ఏరియా లేదు, కానీ ఆ కింద కొంచెం వేరేలాగా ఇచ్చిండు, అది అంటే అదే అనుకోవాలి ఇక కింద మ్మ్. డాటా డాటా టేబుల్ డిఏ లాగా కనబడుతుంది సేమ్ మీరు ఇచ్చినట్టే, మ్మ్. కానీ వర్క్ ఏరియా వేరేలాగా ఉంది, కొంచెం వేరేలాగా ఉంది వర్క్ ఏరియా. అది కొంచెం మనం అదే వర్క్ ఏరియా అనుకుని పోవాలి అంతే. మ్మ్. రైట్. సో ఈ కీవర్డ్స్ అవి అంటే మామూలుగా మీరు ఓకే అర్థం చేసుకుంటే సరిపోద్ది, బట్ టెక్నికల్ పీపుల్కి మాత్రం ఇంటర్వ్యూస్లో అడుగుతారు ఇవన్నీ. ఉమ్. ఈ పాతది ఒకసారి ఇది వింటే ఈజీ అయిపోతుంది మనకు అంతే. రైట్. అంతే కదా మేడం. ఉమ్. సో మీరు అదే కొంచెము కాన్సెప్ట్స్